Where we stop our last class? Do anybody remember? Which passage? Miss, page number 92. 92. Second paragraph. First paragraph. In this page, it's first paragraph, no? Yes. Yes. Okay. Of course, Sorry? No. Okay. Of course, I understand, said the surgeon with a smile. He deserves all that can be done for him. He must be nursed as you would nurse a human being, a sick child. And don't forget what I told you about temperature. I will back at 10 o'clock again. Again, the surgeon is saying that, don't worry. Of course, I understand, said surgeon. What is the... no reflection on you, doctor. Who said this? We don't telegram to the San Francisco, the doctor. Okay. Dr. Nicholas from San Francisco. Do you remember that? Again, yes. Here he says that, of course, I understand, said the surgeon with a smile. He deserves who deserves White Fang? Who deserves what he deserves? All that we can done for him. What we can do for him, we will do as much as we can. Don't worry about it. Again, he must be nursed as would a nurse of a human being, as a sick child. How we treat a human child, a sick child, as usual, we will treat White Fang. The surgeon is saying like that. Do you get the idea? Okay. And don't forget what I told you about temperature. I will back. And again, he says that don't forget about the temperature, as he told. And I will be back at 10 o'clock again. The surgeon will back at 10 o'clock again. White Fang received the nursing. Judge Scoots suggests of a trained nurse who was indignantly clamored down, which means the word meaning is angrily shouted by the girls who themselves undertake the task, which means who is taking the task of nursing the White Fang. Okay? Do you understand what I'm saying? Do you follow me? Okay. White Fang won out on the one chance in 10,000 denied by the surgeon. Do you all remember that? There is a chance in 1,000, just 1 in 10,000. Do you remember that? Again, he's saying that. Then the first, excuse me, okay. The first passage is okay. Let's revise the next. And the first question, who patted White Fang as he lay on his side? How did White Fang acknowledge the pat? Which means the first para we already learned that. I know you can write the answer. Isn't it? Do you remember the answer? Who patted White Fang? Anybody else? Who patted White Fang? Weedon Scott patted him. I already... Do you remember that? Okay then. And what chance of survival did White Fang have according to the surgeon? 1,001. 10 in 1,000. 1 in 10,000. 1 in 10,000, isn't it? Again, last question. What did Judge Scott ask Widom to do? We know money is not problem. Give him good care for the White Fang and survive his life. Okay.
Next, the letter was not to the censored. Censored means criticized, which who is criticizing. What is the meaning of criticizing? എന്താ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലായി കിടക്കുന്നു. The latter was not be censored for his misjudgment, which means our തെറ്റായ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക. മീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെയും അതിനെ ആ തെറ്റ് നിന്റെതാണ് എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യൂലേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ ന്യൂസ് ചാനലിലൊക്കെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? വലിച്ചു കീറി ഓരോ ഇഴകളും പരിശോധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാം. ഈച്ച് ആൻഡ് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാം. വിച്ച് മീൻസ് the letter was not to be censored by his misjudgment. തെറ്റായ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക. വിച്ച് മീൻസ് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിച്ച് റെഡിയാക്കുന്ന. മീൻസ് ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പോലും സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാം. തെറ്റായ ഭാഗം, അത് ഇന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയാം അത് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ്, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അല്ല അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ക്രിട്ടിസൈസിങ്. എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്? ഡിബേറ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. വേറെ എനിമോർ? വിമർശനം നമ്മൾ പറയില്ലേ? നമ്മൾ ഒരു തെറ്റായ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫോർ ഹിസ് മിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, തെറ്റായ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക, വിമർശിക്കുക. നമ്മൾ ന്യൂസ് ഡിബേറ്റിലൊക്കെ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന കാണാറില്ലേ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? വൈ ആർ യു ലാഫിംഗ്? ആള് പോയി, ചിരിച്ചാള് പോയി. Why are you laughing? Excuse me, once more please. Mr. Sean in the background. Oh, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മില്. Okay then. Again. All his life he had tended and operated on soft human of civilization who lived shattered lives and had descended out of many shattered generations. Compared with White Fang, they are frail and flabby. What is the meaning of frail and flabby? Frail and flabby? F-A-I-L, frail, F-R-A-I-L, frail. F-A-I-L, fail, frail. Delicate and without strength. Delicate and without strength. Okay, which means he is giving his 100%, but he have no strength. He's dedicated and without strength, which means he's dedicated. What is the meaning of dedicated? Giving his 10%. And without having any strength. He clutched life without any strength in their grip. White Fang had come strength from the wild. Where is White Fang came? Wild. He is from wild, which means he is more powerful. Isn't it? Okay. Again, the weak preach early and sheltered walks feed. What's the meaning of feed? Which means something giving or something like that. Which means vouchsafed. Vouchsafed. Don't you hear that? Okay, miss. Don't you hear that? I'm not audible for you? Yes, miss, audible.
പറയുന്നതില് നേരത്തെ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോ എക്കോ എങ്ങാണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇതില്? ഇല്ല ഇല്ല. മിസ്. നേരത്തെ ഞാൻ ഫ്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഫെയിൽ എന്നാണ് കേട്ടത്. ഇപ്പം വൗച്ച് സേഫ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇനി മിസ്, ഇഷ്യൂ? വേർഡ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കി, ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് വന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. വിച്ച് മീൻസ് സംതിങ് ടു ഗിവൺ. നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫാങ്കിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുന്നത് ഹീസ് ഫ്രം വൈൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവും. ഹോംലി നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വ്യത്യാസമില്ലേ? വൈൽഡ് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ തന്നെ വളർന്ന അവിടെ തന്നെ ഒരു ഷെൽട്ടർ കണ്ടെത്തിയ ഒരാളാണ് വൈറ്റ് ഫാങ്ക്. പിന്നെയാണ് ആളെ നമ്മള് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആളെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ആദ്യ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത്? ഇഫ് യു ആർ റിമെമ്പറിംഗ് ഓൺലി യു സേ യെസ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇൻ നെയ്തർ ഹിസ് father nor his mother was there any weakness nor the generations before them. In neither his father nor mother was there any weakness. In neither, which means his father or mother have any weakness, nor in the generation before them or before their generation. His this dog's grand or may his parents or his grandparents may have any weakness. It was the next question. In neither his father nor his mother was there any weakness, nor in the generation them before. A constitution of iron and the vitality of the wild were White Fang's inheritance, and the club of life, the whole of him and every part of him in spirit and in flesh, with the density of the old belong to all creatures. Which means the passage says a constitution of the iron, which means the meaning. What is the meaning of that? What is symbolized? Constitution of iron means? What is the meaning? Her a body as strong as Body as iron. strong as iron. Which means his body is strong as iron. The constitution, the word meaning is the single meaning is his body is power. It's compared to constitution of iron. Iron means powerful. Do you get the idea? You following me? Okay. Again, validity of the wild means, what do you mean by that? Which means here White Fang is a strong person or strong animal. His body is compared to the iron. He is an energetic one, which means physical strength found in wild animals. Energy and physical strength, I already told you that the energy and physical strength compared to domestic animal, the wild animals is high. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ പാസേജ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് പവർഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന്. സെയിം സാധനം തന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുകയാണ്. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് നമ്മുടെ നോർമലി നോക്കുമ്പോൾ എനർജിയും പവറും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ നോർമലി ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ അത്? അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് പീരീഡിൽ തന്നെ അവർ കുറച്ചും കൂടി എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആ ഒരു പാസേജ് പറയുന്നത്, മറ്റ് ക്രീച്ചേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച്. Do you get the idea or meaning of that passage? Which means this paragraph says that about the power and energy or the background of White Fang. Do you get it? Okay. Then bound down the prisoner, denied even movement by the pastor, castes
and wranglers. White Fang lingered out of the weeks. He slept long hours and dreamed much, and through his mind passed an unending paean of Northland visions. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആ ലൈൻ? ഇല്ല. Which means here says that the vision events from his past that taken place. He's from Northland visions, which means he's from there. His power, the vision of events, the vision events from his past that had taken place in Northern Ireland, which means show off the loyalty or his power. ആളുടെ നോർത്തേൺ ഐലൻഡിൽ നോർത്ത് നിന്നാണെന്നും ഹിസ് മച്ച് ഹവേഴ്സ് ഡ്രീംഡ് മൈൻഡ് പാസിംഗ് അൺഎൻഡിങ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹീസ് എ ബ്രേവ് ആനിമൽ. വൈറ്റ് ഹാങ് ഒരു ബ്രേവ് ആനിമൽ ആണെന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ? We can say white hang as a brave animal. Why? അവര് സ്വതന്ത്രരാണ്. He rescued the father. എങ്ങനെ എങ്ങനെ He rescued the father of. എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വൈറ്റ് ഹാങ് ബ്രേവ് ആണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ട്? ഹി സേവ്സ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലൈഫ്. അതൊരു ബ്രേവായ ആനിമലിനല്ലേ പറ്റൂ. ഹീസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽ, നോട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക്, ഹീസ് ഓൾവേസ് എ വൈൽഡ് ആനിമൽ. അത് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് കുറച്ചും കൂടി ദേഷ്യക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സഡൻ മൂവ്മെന്റ്, ഭയങ്കര ആക്രമാസക്തരായിരിക്കും വൈൽഡ് ആനിമൽസ് മോർ ഓവർ, അല്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വൈറ്റ് ഹാങ് ബ്രേവ് അല്ലേ? ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതെ, അവന്റെ ലൈഫ് തന്നെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ സേവ് ചെയ്ത ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ അല്ലേ? Then we can say, I think white hang is a brave animal. Do you agree? ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം. All the gods of the past arose with him. Once again he lived in the lair of Cleach, trembling to the knees of grave behavior. What is the meaning of Cleach, with Cleach? Miss, അതൊരാളുടെ നെയിം അല്ലേ? അതെ, അതെന്താണ് സംഭവം? പറയൂ. Who is that? White Hat's mother. White Fang's mother. Cleach? Who is that? White Hang's mother. White Hang mother. Okay. Then Grey Behavior? First master. First master. I think you all are seeing the down of the text, isn't it? Okay. Yes. Then trending his alliance ran for his life before Lip. What is the meaning? Another dog. Another dog. Another dog. Okay. And howling bedlam of puppy pack. What is the meaning of puppy pack? Little dogs. അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ പാസേജില് വൈറ്റ് ഫാങ്ങിന്റെ മദറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫാദറിന്റെ പേര് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞ് വളരെ പയ്യെ ബാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുരക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പപ്പീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പാരഗ്രാഫിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ. മറക്കോ ഇവരെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് താഴെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫാങ്ങിന്റെ ആ ലോയലിറ്റി, ആ പവറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഇവരെ നമ്മളൊക്കെ ഒരാളെ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് ഫാങ്ങിന്റെ
related ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന how brave or how loyalty our white fang is. എഴുതി വെച്ചോ? Okay. Then he ran again through the silence, hunting his living food through the months of famine. He lived again all his days with Beauty Smith. Who is the Smith? His second master. Yeah. Please note the names. First master, second master, and now his third master. Please note it, okay? You should... His first mother. First his mother. That also, okay, at the here in the first paragraph or first passage, I already told you that about his master. Do you anybody remember? Which is right now, who is his master? His third honor, Weedscoot, is a kind man who treats him with affection and takes good care of him. Do you remember? Turn the page 91 and first intro para. Do you see that? There is 3 masters. I am saying that. Weedenscott is his third Yeah. master. Yeah. Then first master is White Fang. First master name is what? Grey Beaver. Second master is Grey no. Second master is Smith. Smith. And the third master, he have 3 masters. Yes, miss. I'm saying that please note the 3 masters. First, we already we know his third master right now. Present master. The 3 name you should remember. Here, the name of his mother also is there. Moreover, his 3 masters is important. Do you get what I mean, Anne Maria? Miss, but ഈ dog wild animal അല്ലേ? അപ്പൊ masters എങ്ങനെയാ? വേറെ first 2 masters. അപ്പൊ ഇയാള് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ഡോഗിനെ വൈൽഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നും അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഗ്രേ ബേവിയർ ഇതിനെ മരിക്കെടുത്തു എന്നും അവിടുന്ന് അതിനെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മാസ്റ്റർ സ്മിത്തിന് കൊടുത്തു എന്നും അവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ മാസ്റ്ററായ വിഡൻ സ്കോട്ടിന് കൊടുത്തു എന്നും വിഡൻ സ്കോട്ട് നല്ല കെയറിങ് ആണെന്നും നന്നായിട്ട് ഡോഗിനെ പാറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡു യു എനിബഡി റിമെമ്പർ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? രാവിലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ? ആൻമരിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഓൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, അതാണ് എനിക്കും വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. താങ്ക് യു അഗെയിൻ. അപ്പൊ 3 മാസ്റ്റേഴ്സിനെ ശരിക്കും റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ അടിയിൽ ആള് അൻമരിയെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇവിടെ അടിയിൽ ആദ്യം എന്നുള്ളത് മദർ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് മദർ ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ 3 പേര് പറഞ്ഞത് ഇപ്പുറത്താണ്. ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഹിസ് പ്രസന്റ് മാസ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പ്രസന്റ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ he ran through the silence, hunting his life food. He is running through the silence for hunting his food. He lived again all his day with Beauty Smith. He lived his all days. First time he lived with his second master Smith. Okay, the White Fang second master Smith, he lived with her, and the fight he had fought at such times he wiped and slayed in his sleep, and they looked on sight that his dreams were bad, which means at that time he is living with Smith, his second master. His dreams are bad. Dreams were bad.
now he's saying that, or author is saying that when he lives with Smith, he feels very bad, or he seems very bad dreams. Do you get the idea? മനസ്സിലായോ മക്കൾക്ക്? ശരിക്കും മനസ്സിലായെങ്കിലേ പറയണില്ലേ, മിസ് പിന്നെയും പറഞ്ഞു തരാൻ റെഡിയാണ്. ശ്രീദേവ്, ശ്രീദേവ്, ക്യാമറ എന്തിനാ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടെ? ഓഫ് ആക്കിയില്ലേ? ക്യാമറ ഓഫ് ആയിരുന്നു മോനെ ഇത്രയും നേരം. ഇതാ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി. ഇജാസ് ഇസ്മായിൽ എന്തായിരുന്നു? കണ്ടോ, ശ്രീദേവിന്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ക്യാമറ മാക്സിമം ഓഫ് ആക്കാതിരിക്കും കേട്ടോ. ഇജാസിന് എന്തോ ഇഷ്യൂസ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay then. But there was one particular midmare from which he suffered by the clanking monster of electric cars that were to him colossal, steaming Linus. What is the meaning of Linus? Wild cats. He's saying that one particular midnight, one particular night, his dreams, that which suffered with the angling monster, which means he sees a bad dream one particular night, that he reminds an electric car that were with a colossal stream, with electric car with the wild cats. He seems that the nightmare at electric car with the wild cats. Okay, he would lie in a screen of bushes watching for a squirrel to venture far enough out on the ground for its refuge, which means he is watching a squirrel at that time. This is a midnight. He see a dream. The electric car is with the Linus, wild cats. At that time, he is our White Fang is looking a squirrel at venture, who is in the tree, ground from the its tree. Okay. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മക്കളെ? അൻമരിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആയിരുന്നു. ഒരു നൈറ്റ് മെയറിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നൈറ്റ് മെയറിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറിൽ വൈൽഡ് കാറ്റ്സ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നം കാണുന്നു. അപ്പം ഈ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്ക്യൂരലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് റിഫ്യൂജ്. ആ മരത്ത് റിഫ്യൂജ് ചെയ്ത്, സ്ക്യൂരൽ അങ്ങനെയല്ല, പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറും, പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ സ്ക്യൂരല്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്യൂരലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Then the sprang out up on it. It would transform itself into an electric car, machining and terrible, towering over like a mountain, steaming and climbing, spitting fire at him. Means പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഒരു എന്താവാണ്, എന്തായി തോന്നുന്ന ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ആയി പോവാണ്. ഹിം ലൈക്ക് എ മൗണ്ടെയിൻ, ടവറിങ് ഓവർ. ഇവൻ ഇയാളുടെ നേരത്തേക്ക് ഒരു ടവറിങ് മൗണ്ടെയിൻ പോലെ സ്കീം ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് തീ സ്പ്രെഡ്, തീ തെറിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫാക്ട്, എ തിങ്, എ ഡ്രീം. സ്വപ്നം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാമല്ലോ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുമല്ലോ. സെയിം ആസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം. ഒരു മോശം, ഒരു നൈറ്റ് മെയർ, ഒരു മിഡ് മെയർ കാണുകയാണെന്ന് പറയും, ഒരു മോശം സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഓക്കെ. ആ സ്വപ്നത്തില് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു നൈറ്റ് മെയറിൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഇത്ര പോരാ. ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. ആ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ കാണുന്നു. ആ കാറിൽ കുറെ കാട്ടുപൂച്ചകൾ, വൈൽഡ് കാറ്റ്സിനെ കാണുന്നു. പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്കുരലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാറ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭീമാകാരം, ഒരു മൗണ്ടെയിൻ പോലെ മാറുന്നു. അതിൽ നിന്ന് തീ തെറിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റ് ഹിം, മേത്തോട്ട് തീ തെറിപ്പിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. 1,000 times this occurred. ഇതൊരു 1000 തവണ. This repeated for 1,000 times. And each time the terror it inspired was a vivid and a great as ever. What is the meaning of vivid? What is the meaning of vivid?
ഉജ്ജ്വലിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആളിക്കത്തുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വിവിഡ്, ഉജ്ജ്വലിക്കുക, തീയൊക്കെ ആളിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ 1000 പ്രാവശ്യം ഇത് ഒക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ് ഗ്രേറ്റ് ആസ് എവർ, ഇതുവരെ ഏറ്റവും എവർ, എത്ര ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഉജ്ജ്വലിച്ച് കത്തുന്ന പോലെ ഇയാൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി ആ പാരഗ്രാഫ് പാസേജ് മനസ്സിലായോ? ലെറ്റ്സ് റിവൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഹൗ വാസ് വൈറ്റ് ഫാങ് ഡിഫർ ഫ്രം സോഫ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ? ഇവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട്, നോക്കി എഴുതാവോ? നമ്മൾ വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. വൈ ഡിഡ് വൈറ്റ് ഫാങ് സംടൈംസ് സ്നെറൽ ആൻഡ് വിപ്ഡ് ഇൻ ആ സ്ലീപ്പ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്, ഈ പേജ് 93-ല്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് വാസ് വൈറ്റ് ഫാങ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്? എന്താണ് വൈറ്റ് ഫാങ്ങിന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്? അതും ഇതിനകത്തുണ്ട് ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്? എന്താണ് വൈറ്റ് ഫാങ്ങിന്റെ പാരമ്പര്യം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നില്ലേ 93-ല് ഫസ്റ്റ് പോർഷനില്, ഫസ്റ്റ് ഹാഫില്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പാരമ്പര്യം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പാഠം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പാഠം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന് അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പോവരുത്, എനിക്ക് ഞാൻ പറയാനുണ്ട്. പോർഷൻസ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ. ഇന്ന് പോർഷൻസ് കുറച്ച് നല്ലോണം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മിസ് സ്പീഡാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എല്ലാരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കൾക്ക്? ഷാനിന്റെ സൈഡിലോട്ട് ആരോ വന്നിട്ട് പോയി. പിന്നെ ഇല്ലേ, ഇനി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മിസ്സിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ അറിയില്ല, ഒന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തോ. ഏതെങ്കിലും വേർഡിന്റെ മീനിങ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ മിസ്സിനെ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തോ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? എക്സസൈസ് കുറച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുവല്ലേ? ബാക്കി മിസ് പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞാൽ മിസ്സും പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് 2-3 പീരീഡ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കൂടുതൽ പോർഷൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ നമുക്ക് വേഗം പോർഷൻസ് തീർക്കാനും പറ്റും. മറ്റ് ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോ ഒട്ടും നീങ്ങുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞു, 1.5 ചാപ്റ്റർ ആയില്ലേ? ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങളോ? നോ മിസ്. വൈ? ഓഫ്ലൈൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. എന്തോ? ഓഫ്ലൈൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഓഫ്ലൈൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സങ്കടമാണെന്നോ? ഞാൻ പോർഷൻ കവർ ചെയ്തതിൽ ഹാപ്പി അല്ലേ എന്നാ ചോദിച്ചേ. ഹാപ്പി അല്ലേ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അത്രേ എനിക്കറിയണ്ടു. മനസ്സിലായി? സീരിയസ്ലി ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനെ വിളിച്ചാൽ മതി, മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ നിർത്താം. നാളെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ 93 ഇവിടെ തൊട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയത് തീരുവേല, അപ്പൊ സമയമില്ല അത്രയും. ജസ്റ്റ് 4 മിനിറ്റ്സോ 5 മിനിറ്റ്സോ ഇനി ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഫെയ്ത്ത് ഓടിപ്പോയി. ഇല്ല പോയില്ല കേട്ടോ, സോറി, ഞാൻ വെച്ച് ഫെയ്ത്ത് പോയെന്ന്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിന് വന്നത് ഷോൺ ഉണ്ട്, ആൻമേരി ഉണ്ട്, ശ്രീദേവ് ഉണ്ട്, ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട്, ഇജാസ് വന്നിട്ട് പോയിനി. അപ്പൊ ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തത്? അലൻ ഇല്ല, അലൻ, ജോയൽ, ശ്രേയ, ദിയ. ജോയൽ, ബാക്കിയുള്ള ആരും ഇല്ല മിസ്. അലൻ, ജോയൽ, ശ്രേയ, ദിയ ഇവരിന്ന് വന്നിട്ടേ ഇല്ല അല്ലേ? നോ. അലനും ജോയലും ഇടയ്ക്ക് കയറിയായിരുന്നു, ഉച്ച കഴിഞ്ഞല്ല, ഉച്ചക്ക് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. എന്നിട്ട് പോയി. ബാക്കി 4 പേരും കേറിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേവര് 4 പേരും ഇല്ല. ഓക്കെ, then any doubts or anything to ask? No. Do you have any suggestion or anything to me? No. No.
Also, there is one thing I forgot in the 11th chapter. What is it? Anybody can say? Can anybody can say what I forgot in 11th chapter? About the author. In page number 150, the Sleeping Wolf, Jack London, was an American writer. Okay, just go through this. We can go through this, okay? He's an American writer, journalist, and activist best known for his novel for adventure and survival. Okay? Again, such as The Call of the Wild and White Fang. As a child, London educated himself most as public libraries. As a 17-year-old, on instance of his mother, he participated in a short story writing contest. Just go once through this, okay? Contest advertised in one of the local newspapers and bagged the first prize. It was an important landmark for the young man as it encouraged him to take up writing as a full-time career. During his short life, London wrote and published some 50 books of fiction and non-fiction, and was the highest paid author at the time of United States. Once you want to go through this is a small intro about the author of Sleeping Wolf. Okay. Just 1 or 2 points, like he's an American writer, he's a journalist, activist, moreover best known for his London, educated himself mostly at public libraries, etc. Again, his first prize, the local newspaper and birds, his first prize also noted here. About his career, it was an important landmark for the young man as it encouraged him to take up writing as a full-time career. His career is as a writing. He took his career as writing. Okay? Just once go through this. Just read and go. Just on the vaicho. Okay, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ബൈ പറഞ്ഞുകൂടെ? ടൈം ആവാറായിട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോ, ടൈം തീരുന്നവരെ. ആയി കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ലേ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് അടുത്തതൊക്കെ? ഓക്കെ.